Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Theatre of Education. I am your instructor سید عبد المعید شاہ. آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جتنے بھی ویورز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس سیریز کو، اس اسٹڈی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، آئی ایم شیور. جیسے کہ ہم بیسک انگلش گرامر کے حوالے سے سیریز لے کے چل رہے ہیں اور اس میں ہم انٹروڈکشن ٹو دا بیسک انگلش گرامر اور پھر ناؤن اینڈ ٹائپس آف ناؤن کو ڈسکرائب کر چکے ہیں. تو آج ہم پارٹ آف اسپیچ کا سیکنڈ پارٹ پروناؤن کو لے کے چلیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروناؤن کسے کہتے ہیں اور پروناؤن کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. بغیر کسی وقت ضائع کیے ہم آگے بڑھتے ہیں پروناؤن کی طرف. اچھا، انڈرسٹینڈنگ پروناؤنس. سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیفینیشن اینڈ ایٹیمالوجی ہے پروناؤن کے حوالے سے. یہ جو ورڈ پروناؤن ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ A pronoun is a word used instead of or in place of a noun. بڑے مختصر انداز میں ہے یہ، جامع اور مختصر انداز میں. سمپلی یہ ہے کہ پروناؤن ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے انسٹیڈ آف یا ان پلیس آف. اور اگر اس کو میں تھوڑا سا لوکل انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو زیادہ بہتر ہوگا. یعنی کہ وہ اشارے جو ہم کسی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ میرا نام ہے عبد المعید، تو میں اپنی طرف جب اشارہ کروں گا آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تو میں کون سا اشارہ یوز کروں گا؟ میں ہی یوز کروں گا، میں اپنی طرف. اور آپ لوگوں کی طرف جب اشارہ کروں گا تو آپ یا تم کا استعمال کروں گا. ہم، میں، وہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے اشارے ہیں، پروناؤنز ہیں جو کہ ہم کسی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ذرا مزید اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. دا ٹرم pronoun is derived from pro. اچھا، پرو کی میننگ ہے فار، جسے ہم مطلب اگر ایکسنٹ کی بات کریں، جو نیٹو اسپیکرز ہیں ہم اس کو FOR فور بولتے ہیں اور نیٹو اسپیکر فو بولتے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف، ایسے ہی ہے نا. تو پرو کا مطلب ہے، پرو کی میننگ ہے فار، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کے لیے، ٹھیک ہے. میننگ فور ان پلیس آف، انسٹیڈ آف، ان فیور آف. کس چیز کی جگہ، کس چیز کے فیور میں، کس کے لیے. اینڈ ناؤن، یعنی کہ پرو اور ناؤن. ناؤن کے لیے جو ہم اشارہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناؤن کی جگہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسے پروناؤن کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وائی یوز پروناؤنس.
वाई डू वी यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसी वजह है? तो 3 बेसिक और मेजर रीजंस बताए गए हैं। ये पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि हम प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं। पहली वजह, हम ना प्रोनाउन इसलिए इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स, यानी कि बार बार जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं या किसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अली के बारे में हम बात कर रहे हैं, अहमद अली के बारे में। तो अहमद अली बहुत अच्छा लड़का है, अहमद अली सुबह उठता है, सुबह सवेरे उठता है, अहमद अली नमाज़ पढ़ता है, अहमद अली वक्त पे स्कूल जाता है, अहमद अली वक्त पे अपना काम करते हैं। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं उस नाम को, अहमद अली के नाम को हम रिपीट कर रहे हैं। बजाय उस नाम को रिपीट करने के सिर्फ एक ही दफ़ा शुरू में अहमद अली का नाम आएगा, उसकी जगह फिर यानी कि उस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए, उससे बचने के लिए अब फिर हम इस्तेमाल करते हैं ही। ठीक है, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स, यानी कि सबसे पहला रीज़न ये है कि हम क्यों प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं कि बार बार किसी का नाम कंप्लीटली नेम हम रिपीट कर रहे होते हैं, तो सिर्फ एक ही दफ़ा शुरू में नाम आएगा, उसके बाद नाम की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। अहमद अली की जगह हम फिर ही यूज़ करेंगे। ठीक है। द सेकेंड रीज़न, टू रेफर टू अ नाउन व्हेन द नेम इज़ अननोन, यानी कि ऐसी सूरत में भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी के नाम का पता नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक शख्स देखा जो कि बहुत जल्दी में था। ठीक है, अब उसके नाम को तो मुझे पता नहीं है, बहुत जल्दी में था, वो कहीं जा रहा था, तो उस शख्स के नाम का मुझे पता नहीं है, तो वहाँ पे मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगा। आई सॉ अ मैन यस्टरडे, ही वॉज इन हरी। तो यहाँ पे मुझे नाम का पता नहीं था, वो अननोन था मेरे लिए, तो मैंने उसकी जगह फिर यानी कि अननोन था, तो मैंने उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ किया, ही। थर्ड रीज़न हमारे पास क्या है? टू अवॉइड लिसनिंग सेवरल नेम्स कंसेक्यूटिवली, यानी कि कंसेक्यूटिवली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, कि हम बार बार मतलब काफ़ी से नाम सुन रहे होते हैं, तो उसको मतलब एक साथ करके दे हम बोल लेते हैं, यू बोल लेते हैं। अब क्लास में बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक एक का नाम लेके मुखातिब तो नहीं करूँगा ना, तो सबके लिए मैं बोलूँगा आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं आप सब? या फिर मैं अलग अलग, अहमद आप भी सुने, अहमद आप मेरी बात सुन रहे हैं, असलम आप मेरी बात सुन रहे हैं, फरहान आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं कहूँगा आर यू गेटिंग मी क्लियरली, यू आर लिसनिंग मी क्लियरली। बजाय हम बहुत सारे नाम, सिवरल नाम लेने के, एक ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करके हम उस बात को आसान कर लेते हैं, उस काम को आसान कर लेते हैं। इसलिए ये 3 एक्यूरेट रीज़न है प्रोनाउन को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।